పూర్వాంచల్ యూనివర్సిటీ ఇది కేవలం యూనివర్సిటీ కాదు, మీ సక్సెస్ స్టోరీకి చిరునామా. எம்எல்ஏ வந்துட்டாரு. கலெக்டர் ஐயா அங்க இருக்காரு. தம்பி உட்காருங்க. இல்லண்ணே பரவாயில்ல. அட வாங்க அண்ணே, நம்ம பிள்ளை நீங்க விஷயத்தை ஆரம்பிங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள பாறைக்குளம் வில்லேஜுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேணும்னு ஊர் மக்கள் கேட்டதாலையும் நம்ம எம்எல்ஏ மேலத்துல ப்ரெஷர் கொடுத்ததாலையும் இப்ப சாங்ஷன் ஆயிருக்கு. ஸ்டேஷன் போடுறதுக்கு நான் வந்தப்போ 8 பேர் மட்டும் தான் ஏந்து நின்னாங்க. இந்த ஆள் வர 10 பேர் ஏந்து நிக்கிறாங்க. எந்த இடம் தேவைப்படும்னு ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட் தான் முடிவு பண்ணோம். இடம் தரத்துக்கு நீங்க ஒத்துக்கிட்டாதான் நான் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ஓசி அனுப்ப முடியும். எங்க ஊருக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வருதுன்னா நாங்க எவ்வளவு இடம் வேணாலும் கொடுக்க தயாரா இருக்கோம். அப்புறம் என்ன, புது ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்ப அடிக்கல் நாட்டணும் முடிவு பண்ணிடுவோம். என்ன சார் நீங்க சைலண்டா இருக்கீங்க? இல்ல, பாரகுளத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அமைக்கிறதுக்கு இப்ப என்ன அவசியம் வந்துச்சு? யாருக்கு என்ன பண்ணி கொடுத்தீங்க? சிவகங்கைக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் 18 கிலோமீட்டர்ல மேலக்குன்னக்குள்ள இருக்கு. நடுவுல ஸ்டேஷன் போடுறதா இருந்தா 9 கிலோமீட்டர்ல இருக்க சுந்தர டபுளையில போடணும். ஆமா, அதை விட்டு 3 கிலோமீட்டர் இருக்க பாரகுளத்துல போட்டு யாருக்கு பிரயோஜனம்? அண்ணே, அங்க ஒரு மில் இருக்குண்ணே. அதுல 300 பேர் வேலை செய்யறாங்க. அதுல 3/4 பேர் சைக்கிளையும் பைக்லையும் போயிடுறாங்க. அது சரிதான். என்னையா எம்எல்ஏ எப்படி திணறாரு? பூசாரிங்க, சிவகங்கை தொகுதியில வீரபாண்டியான்னு சொன்னா 50,000 பேர் இருக்காங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு. எப்படி வந்து கேட்டது தெரியுமா ஆதரவு? மானாமதுரையில மரக்கடை இருக்கு, ஒரு உரக்கடை இருக்கு, ஊருக்குள்ள ஒரு கல்யாண மண்டபம் இருக்கு. அப்போ உனக்கு வேற எந்த விதமான சம்பாத்தியமும் தேவைப்படாது. இல்ல, எந்த கட்சியில் வேணாலும் நில்லு, உன்னை ஜெயிக்க வைக்கிறேன். தப்பு தண்டை ஏதாவது பண்ணுன நான் ரொம்ப பொல்லாதவனா இருப்பேன். அப்படி எதுவும் நடக்காதுண்ணே. சுந்தர டப்புல ஒரு காலேஜ் இருக்கு, 2 ஸ்கூல் இருக்கு, 3 ஃபேக்டரி இருக்கு. தினமும் 7,000 பேர் புலங்குறாங்க. அந்த ஊர்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரதான் பொருத்தமா இருக்கும். நீங்க சொல்றது தம்பி ரொம்ப சரியா படுது. கஷ்டப்பட்டு எங்க எம்எல்ஏ கொண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனை வேற ஊருக்கு தள்ளி விட பாக்குறீங்களா? எங்க ஊருக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரலனா நாங்க சும்மா விட மாட்டோம். என்னடா உன் ஊரையா ஒன்னு பிரிச்சு பேசுற? பாரகுளம் மட்டும் தான் உன் ஊரா? பக்கத்து ஊருக்கு வர மாட்டியா? சிவகங்கை நடமாறதுக்கு சீட்டா வாங்குற? என்னையா இந்த திரிக்கிறாரு? ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இஷ்யூவா இருக்கு. இதை எப்படி டீல் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. சட்டப்படி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணுமோ நீங்க எடுங்க. சண்டித்தனம் பண்றவன நான் பாத்துக்கிறேன். சரி, என்ன ராஜலிங்க? சரிதான். அந்த பாகனேரில் ஸ்கூல் கட்டுறதுக்கு என்ன அமௌண்ட் முடிவாயிருச்சா? அது இப்பதான் டெண்டர் விட்டுருக்கனே. சரி, பார்த்து. சரி. సిక్కులేని వాడ దరిద్రుడా, నీకెందుకు ఇంత పెద్ద మీసం? చెప్పుతో కొట్టండి బయట ఉన్నాయనా? ఇలా బానిస ఎమ్మెల్యేగా ఉండడానికి బదులు పదవికి రాజీనామా చేసి తిరుపతిలో టోపు నమ్ముకోవచ్చు. ఎందుకు నా ఫోటోని చెప్పులతో కొడుతున్నారు? మీరే కదా కొట్టమన్నారు. ఇలా కోపంలో చెప్తే కొట్టడమేనా? రేపు నన్ను నరకమంటే నరికేస్తారా? గెలిచి 2 ఏళ్ళు అయిందిరా, 10 పైసలు సంపాదించుకోలేదు. అన్నిటికీ వాడు లెక్కలు అడుగుతున్నాడు. పుట్టెంట్రుకలు థియేటర్ నుంచి పెళ్లల వరకు దక్షిణ ఇవ్వాలట. పక్కూరు ఎమ్మెల్యే చూడండిరా, గెలిచిన 6 నెలల్లో ఆడి కారు కొన్నాడ్రా. వాడు ఆడి కొనుక్కుంటే మన ఆడగంట కొనుక్కుందాం. అంటే ఆడగంట కొనుక్కుందాం. ఆడి కారుకి ఆడటానికి తేడా తెలియని మిమ్మల్ని ఉంచుకుని నేను ఎలా నా పైకి వస్తాను? ఏమండోయ్, బుక్కరాయి సత్రంలో రైల్వే స్టేషన్ కట్టబోతున్నారటగా. అలాగే మా అక్కయ్య గారు ఊరు ఉరవకొండలో స్టేషన్ కట్టారంటే నేను వెళ్లి రావడానికి వీలుగా ఉంటుంది. రావే, మన ఇంటావు పక్కింటోడి వాకిల ముందు పేడేస్తోంది. ఎదురింటి దున్నపోతే ఎవడింటి ముందు పేడేస్తే నీకేంటే? లోపలికి పో. అన్నా, స్టేషన్ వస్తే మిల్లు ఓనర్ 10 లక్షలు ఇస్తానన్నాడు. వారి శక్తి వదిలేరా. బుక్కరాయ సత్రానికి రాని రైల్వే స్టేషన్ ఏ ఊరికి రాకూడదు. ఏం చేయమంటావన్నా? వేంపల్లి పులివెందుల వేపున రైల్వే ట్రాక్ లో బాంబు పేలాలి. రామగిరికి రైల్వే స్టేషన్ వస్తే ట్రైన్ కే బాంబు పెడతామని రైల్వే మినిస్టర్ కి లెటర్ పంపండిరా. ఆ ఫైల్ ని వెంటనే క్లోజ్ చేసి పడేస్తారు. శివ, రైలు పట్టాలకు బాంబు పెట్టారా?
ట్రైన్ ఇంటికి రా. ఈ పాటికి ప్యాసింజర్ ట్రైన్ బయలుదేరి ఉంటుంది మావా. నువ్వు ఇలా క్రౌడింగ్ క్లియర్ చేసి. సరే శివ, నువ్వు బ్యానర్ ఫ్లాగ్ కట్ట. అలాగే మావా, అలాగే మావా. ట్రైన్ వచ్చే టైం ఏందిరా? ఇట్లా దాన్ని పట్టుకోరా, ఇట్లా పట్టుకో. ఆపండి. అవును సార్, ట్రైన్ ఎరగొట్టు ఊపుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. దయచేసి ఆపండి, ఆపండి, ఆపండి. రౌండప్ చేయండి. ఈ ఊరు వాళ్ళు అయి ఉంటారు. ఎవరిని వదిలిపెట్టండి. మా నోరోళ్ళు 10 మందిని పోలీసులు పట్టుకొని విచారిస్తున్నారంట. మన వాళ్ళు నోరు తెరిచి ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు. చేస్తున్నారా లేదా మీ ఊరోళ్ళు చేస్తుంటారా? ఆ రోజు కలెక్టర్ ఆఫీసులో ఎగిరెగిరి పడ్డప్పుడే మీ ఎముకలు ఇరిచేసి ఉండాల్సింది. ఎవరు పెట్టారు, ఎవరు పెట్టమన్నారో నా నిజం చెప్పండి. ప్రాణాలతో మీరు మీ ఊరికి పోయి సారా చెప్తారు. పులివెందుల నుంచి బొక్కరాయ సత్రం, ఉరవకొండ, కళ్యాణదుర్గంకి వెళ్ళి అన్ని బస్సులను ఎతకమని చెప్పండి. వేమల, వేంపల్లి, నందిమండలం దగ్గర మనుషులు నించోబెట్టి పులివెందులకు వచ్చి అన్ని బస్సులను వెతకమని చెప్పండి. ఇదంతా పాత రూట్ రా. తప్పు చేసిన వాడు తప్పించుకోవడం అనేది సెల్ ఫోన్ రాక ముందు. ఈ కాలంలో పక్కనే దాక్కు నుండి మ్యాటర్ తెలుసుకుని మనుషులుగా కలిసిపోవడం కొత్త స్టైల్. రైల్వే ట్రాక్ పడమట వైపు వెళ్ళారంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మామిడితో వైపు వెళ్ళి ఉండాలి. వాళ్ళని పోలీసు వాళ్ళు జల్లెడేసి మరీ వెతుకుతున్నారు శివ. పోలీసులకు బాంబులో ఎన్ని కిలోల మందు ఉంది, ఎన్ని మీటర్ల తీరుంది, ఎంత సౌండ్ తో పేలింది, నాటు బాంబా, ల్యాండ్ మైనా, టైం బాంబా, మొబైల్ బాంబా, దూరం నుంచి విసిరేసారా, దగ్గర నుంచి అంటించారని కనిపెట్టేలోగా సాయంత్రం అవుద్ది. వాళ్ళు ఎస్కేప్ అయ్యేలోగా మనం ఎలాగైనా కనిపెట్టాలరా. బైక్ నాకుతో కప్పేసి ఫోన్ వైబ్రేషన్ లో పెట్టండి. సరే శివ. ఎవరైనా కనిపిస్తే రింగ్ మాత్రమే ఇవ్వండి, మాట్లాడొద్దు. వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూస్తే నా వైపు రండి, ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్ళొద్దు. వెళ్ళండి రా. అలాగే. పౌరుషం చూపించు, తెలుగువాడిగా జీవించు, సింహపుత్రుడై గర్జించు, శత్రువులను నువ్వు నిర్జించు. అడుగులు వేస్తూ సత్తిగా సైకిల్ గాలి కొట్టు. టైర్ పంచర్ అయింది. రే మాదయ్య, దాన్ని అతికించు. అన్నా హ్యాండ్ బార్ బెండ్ చేయాలన్నా. హ్యాండ్ బార్ బెండా? నేను తీస్తాను. హ్యాండ్ బార్ బెండ్ తీయడానికి మాత్రం ఆయన వెళ్తారండి. అది ఒక వ్యాధిరా. ఎక్కడ హ్యాండ్ బార్ బెండుగా ఉన్నా అన్న కాళ్ళు వెడల్పు చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడరా. బెండు తీసినట్టుంటది, దురద తీర్చుకున్నట్టుంటది. అన్నా తప్పు బద్దలై ఉంటుంది.
ఏంటిది 2 గుడ్లు బాగా కొట్టావా? 2 గుడ్లు పగిలినందుకే అంతరాన్ని బాధపడుతున్నావే. ఇక్కడ నా పరిస్థితి ఎక్కడికని వెళ్ళేది? చెప్పింది కొనేమంటరా? రారా బావా, 10 సైకిల్ అద్దె కావాలరా. ఎందుకురా బావా? పక్కూరోళ్ళ పంచలు ఓడదీయడానికి వెళ్తున్నారా? బైక్ లో పోవచ్చు కదా. బైక్ అయితే పెట్రోల్ అయిపోయినా పంచర్ అయినా మోసుకురాగలమా? అదే సైకిల్ అయితే ఈజీగా మోసుకురావచ్చు. సూపర్ ఐడియా రా బావా. నా సైకిల్ మొత్తం తీసుకెళ్ళండి. అద్దె కూడా ఇవ్వద్దు. తొక్కండి రా, స్పీడ్ గా తొక్కండి. మామా అందరూ అక్కడే కూర్చున్నారు. ప్యాకాట ఆడుకుంటారా? ప్యాకాట మిమ్మల్ని ప్యాకాట అంతే పోవరా ఇక్కడి నుంచి. రానురా, రండి. చూసుకున్నారా? రండి, నిలబెట్టి రండి. ఏయ్, ఏయ్. అయ్యో, సైకిల్ నెత్తి మీద పెట్టుకుని పారిపోవద్దని చెప్పాడు. ఇలా వదిలేసారేంట్రా రే? ఒక్కడిని కూడా వదిలిపెట్టద్దు, అందరిని పట్టుకోండి. ఇలా వరకు తీస్తున్నావేంట్రా? గోలీ సోడా ఇప్పించావంటే దాహం తీస్తుంది. సైకిల్ తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఇక్కడికే రావాలి. అందరూ అట్టగా కూర్చోండి. అందరూ కూర్చోండి. పట్టు పెట్టించాడు, నువ్వు ఖాళీ చేయించావు. నీ సైకిల్ సేఫ్ గా ఉండాలి అంతేగా? చెప్పరా మామా? సరే మామా, ఇప్పుడు చూడు ఏం జరుగుతుంది. పొలంలో ఉన్న గడ్డి వాములన్నీ తగలబడిపోతున్నాయి. అందరూ బకెట్తో నీళ్లు తీసుకోండి. బావా, సూపర్ ఐడియా రా. సింహపుత్రుడు అంటే నువ్వేరా? பெண்டி என்னடா வேணும்? அதத்தே நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன்ல. நான் ஒண்ணு எடுக்கணும்டா. எங்க ஊருக்கார பேண்ட் அவுத்தது கூட தப்பு இல்லடா. ஆனா எங்க ஊரு சைக்கிள் அசிங்கப்படுத்திட்டா. భైరవుడి గుడికి దండం పెట్టుకుని వెళ్ళిన వాళ్ళు అమ్మవారి గుడి బయట ఏం చేస్తా ఉంటారా? గుడికి వచ్చిన వాళ్ళు గొంతు కోసేద్దామని ప్లాన్ వేశారా? మీ ఊళ్ళో ఎగిరే కాకి కూడా మా ఊరు అమ్మవారి జాతరలో కనిపించకూడదు. అయ్యా, ట్రావెల్స్ బాయ్ లోపల వెయిట్ చేస్తున్నాడు. కాఫీ తీసుకుంటా. అందరూ బాగున్నారా? అందరూ బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు బాయ్? అయ్యా నమస్కారం. లక్ష్మీ పిలు. ఉండు, నేను పిలుస్తాను. అమ్మ, నాయనా శివ, మీ నాన్న బయటికెళ్లారు, వచ్చి టిఫిన్ తినండు. భలే ఇరికించావు కదమ్మా. భర్త దగ్గర మంచి భార్య అని పేరు కొట్టేయడానికి. ఎన్ని రోజులని ఇలా దాక్కొని తిరుగుతావు? ఇదిగో శివ, 3 ఫోటోలు ఇచ్చి ఓ సంతకం పెట్టు. నా పేరు మీద ప్రాపర్టీ కొనబోతున్నారా? బాబు, నీకు పాస్పోర్ట్ తీయబోతున్నావు. విదేశాల్లో పని చేయడానికి వెళ్ళబోతున్నారు. పిల్లాన్ని విదేశాలకు పంపిస్తావా? అన్నయ్య, నిన్ను బాగా ఇరికించాలని చూస్తున్నారు, ఇరుక్కోకు. గంగా, తూర్పున మలేషియా, సింగపూర్ వెళ్ళినా సరే, లేదా పడమట దుబాయ్, మస్కట్ అని వెళ్ళమని చెప్పు. ఇక వీడి ఈ ఊళ్ళో ఉండడానికి వీల్లేదు. పొరుగు దేశానికి పోయి కష్టపడి సంపాదిస్తేనే బుద్ధి వస్తుంది. ఈ కుక్క నన్ను చూసి ఎందుకు మరుగుతుంది? ఇవాళ విదేశాలు పంపడం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు కదా, అది చిట్టికి ఉన్నట్టు ఎందుకు వాడిని విదేశాలకు పంపిస్తున్నారు? ఎవడో ఒకడు పంచలాగడని ఆడు ఊరికి పోయి ఆడు ప్యాంట్ ఇప్పుతారా? అందులో వెళ్ళి ఊరంతా గలాబా చేసి వచ్చారు. ఆ రోజు రైలు పట్టాల కింద బాంబు పెట్టిన వాళ్ళని మీ వాళ్ళెవరూ పట్టుకోలేదు కదా. నా బిడ్డే కదా పట్టుకున్నాడు. అదే ఇటు చేసిన చాలా పెద్ద తప్పు. ఉత్తరం వైపు వెళ్తా ఉండాలని తెలిసి కూడా నేను ఎందుకు పడవడి వైపు మనుషులు పంపించానో తెలుసా? ఉత్తరం వైపు వెళ్లేవాళ్ళు తూర్పు వైపు తిరుగుతారా లేదా దక్షిణ వైపు తిరుగుతారా అని చూసి వాళ్ళు ఎవరు పంపించారో పట్టుకోవడం కోసం. కానీ నువ్వు తొందరపడి వాళ్ళని పట్టుకొచ్చేసావు. ఇప్పుడు వాళ్ళని పంపించింది ఎవరో తెలియకుండా పోయింది. అందుకే నిదానంగా ఉండాలా. వేగం మాత్రం ఉంటే చాలదు, అనుభవంతో నడుచుకోవాలా. నేను ఊరికి వెళ్తాను నాన్న, కానీ ఫారినే వద్దు నాన్న. తిరుపతిలో మాధవరావు మావయ్య రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీసులో చేరి పని నేర్చుకుంటాను నాన్న. తిరుపతి అంటే నువ్వు తలుచుకున్నప్పుడల్లా వచ్చేస్తావు. లేదు నాన్న, మీరు పిలిస్తే తప్ప నేను మన ఊళ్ళో అడుగు పెట్టను. మరి పాస్పోర్ట్ తీసట్టే పెట్టండి, ఎప్పటికైనా పనికొస్తుంది. ఏంట్రా మావా? నాన్న చెప్పింది కరెక్టేరా. ఆయన వాళ్ళని తెలివిగా పట్టుకుందాం అనుకున్నారు, కానీ నేనే అనవసరంగా చెడగొట్టాను. నాన్న చెప్పినట్టు వెళ్ళి కొద్ది రోజులు కష్టపడి చూద్దాం. అక్కడెవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకోకరా. సరే అమ్మా, నువ్వు వేళకి అన్నం తింటూ ఉండు. లక్ష్మి, అమ్మ జాగ్రత్తగా చూసుకో. అలాగే. వస్తానమ్మా. సరే బాబు. బాబు రండి, కారెక్కండి. నేను బైక్ లో వెళ్తాను. మన వాళ్ళందరూ నీకోసం అన్ని బడలోనూ డీజిల్ ఫిల్ చేసుకుని లైన్ లో వెయిట్ చేస్తున్నారు. నేనేమో తిరుపతి ఊరేగింపుకి వెళ్తాను. 4-5 కాలంలో హడావుడి కావడి నా గొప్పతనం ఏంటి, పవర్ ఏంటి, అంతస్తు ఏంటి, నేను కొడుకుని పెద్ద రేంజ్ అని చెప్పడానికి నేను బైక్ లోనే వెళ్తానన్నా. అంటే తిరుపతి వరకు బైక్ మీద వెళ్తావా? బైక్ బస్సు పైన ఉంటుంది, నేను బస్సు లోపల. ఎవర్రా నిన్ను ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళమంది? మీ నాన్న న్యాయం అడిగి వస్తాను. వద్దురా, లాగుతురా. వద్దు, నా మాట వినరా. కొట్టకుండా ముద్దెట్టుకోమంటావా మావా? ఏదో బిల్డప్ ఇవ్వద్దు. ఎరా సత్య, మెయిన్ రోడ్డు నోరు మూసుకెళ్తుంది, నువ్వు చిన్న సందుగాడి నువ్వేంట్రా ఎగురుతున్నావు? ఓ, ఈ ఏరియాలో సిగ్నల్స్ మొత్తం కట్టా. నీ కొడుకుని ఊరుకు తోలేసానని కోపమా? మనకున్నది ఒకే ఒక మగబిడ్డ,
వాడు మనకి దూరంగా ఉండాల్సిన కర్మ ఏమిటండి? చూడు గంగ, నేను రోజు పంచాయతీలు చేసేవాడిని. అందులో నలుగురు కొట్టాల్సి వస్తుంది. ఒకళ్ళిద్దరు సర్దుకుపోయినా ఇద్దరికైనా సరే కోపం ఉంటుంది కదా. నా మీద పగ తీర్చుకోవడం కోసం నా కొడుకునేమి చేయకూడదు కదా. అయ్యో, ఆడు క్షేమంగా ఉండాలనే ఊరికి పంపించాను. వాడికి ఏదైనా జరిగితే మన ఇద్దరు తట్టుకోగలవా చెప్పు గంగా. శ్రీరంగరంగనాథుని దివ్య రూపమే ఈ చిన్న చేప 200 అంటున్నాడండి. నామం సంతతం పాడవే, నీలవేణిలో నీటి ముత్యాలు, కృష్ణవేణిలో అలల గీతాలు. బలికి దొరకూడదు, బలికి దొరకూడదు, దొరకూడదు. థ్యాంక్ గాడ్. వెళ్ళొస్తాను మావయ్య. జాగ్రత్తగా వెళ్ళిరామా. పిల్లల్ని స్కూల్లో దించేయమ్మా. జయంతి ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్ లోనే సెటిల్ అయిందా? నేను అక్కడే ఉండని, నువ్వు ముందే. అందరూ నీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. సరే వెళ్ళి బైక్ జాగ్రత్తగా దింపించరా, వచ్చేస్తాను. అలాగే. హలో, నువ్వు రాధికే కదా? నేను శివాని. చిన్నప్పుడు అశోక్ విద్యాలయ స్కూల్లో నువ్వు 5th క్లాస్ నేను 8th క్లాస్ గుర్తులేదా? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. నువ్వు ఆ ఫారం కూడా రాధికవేగా? എന്താ അത്? നിങ്ങളത് തപ്പ പറയുന്ന മാത്രം ഉണ്ട്. ఏంటో బావా చెప్పబెట్టుకున్నా బస్ ఎక్కిసావేంటి? ఏం లేదురా, ఒక అమ్మాయిని చూశాను. నాతో చదువుకున్న రాధిక లేదు, తల్లాగా అనిపించింది. వెళ్ళి అడిగితే కాదంది. సరే సరే రా వెళ్దాం. మాధవరావు అన్న ఎదురు చూస్తున్నాడు. మాధవరావు నీకు బాబాయ్ కదా? రే అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం, ముందు బండి ఎక్కరా. ఈ ఆఫీస్ ఇంకా అలాగే ఉందండి. మామయ్య ఎలా ఉన్నావు? లోనికి రా. ఏమైంది మామయ్య? లోనికి రా ఏమైందో చెప్పు. ఇక మీద నన్ను మామ అని పిలవద్దు, అమ్మ అని పిలవాలి. హే మామయ్య ఏమైందిరా నీకు? అవునరా, ఇందాక ఏ మామ అన్నావు, ఇప్పుడు రే మామ అంటున్నావు. ఇంకా సేపు ఆగితే నీవో మామ అంటావు. ఇదిగో చూడు, ఇక్కడ నేను ఓనర్, నేను వర్కర్వే. పిలిస్తే అయ్యగారని పిలువు, లేదంటే అమ్మ అని పిలువు. అయితే అత్తను వదిలేని పిలవనా? నా కాపురంలో నిప్పుడు పోయికురా. దాని ముందు కావాలంటే మామయ్య అని పిలువు. 7 డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడు. బాబాయ్ అన్న అని పిలిచే సన్నాస్తుడు నువ్వు. మావయ్యని అన్నయ్య అని పిలవబోయే వెధవరా నువ్వు. నువ్వు పెద్ద మూర్ఖుడు. ఊరుకున్నాం, ములక్కాన్నాం. రే ఇక్కడ నాకంటూ ఒక మర్యాద క్రియేట్ చేసుకున్నాను రా. ముందెళ్ళి పని నేర్చుకోరా. నువ్వు వచ్చే ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు కుర్ర కుక్కలతో కలిసి ముందు కొట్టడం ఎంత పెద్ద తప్పు ఇప్పుడు కదా నాకు అర్థమయ్యేసి వస్తుంది. జాగ్రత్త గారు బడి తాలూకు లెక్కలు తీసుకొని రమ్మన్నారు. వెంటనే రమ్మన్నారన్నా. చివరి మధ్యలో వచ్చే పెట్టవా?